हाँ जी स्टूडेंट्स, आओ डे 17 के क्वेश्चन करते हैं। आओ फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिसाइड्स दिस। उन्होंने क्या है बेटा, जो एम्पलीट्यूड है साउंड वेव का वो की डिसाइड करता है, यानी कि कद ते डिपेंडेंट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ते की चीज डिपेंडेंट है साउंड की। बेटा देखो जरा ध्यान नाल, पहला ये समझिए भी एम्पलीट्यूड हुंदा की है। बेटा मान लो वेव असी बना ली है, ठीक है। वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਕਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। बेटा लाउडनेस एम्पलीट्यूड ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਵੇਵਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਊਡਰ ਹੋਏਗੀ ਬੀ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ उन्ना ज्यादा की होएगा, लाउडनेस होएगी। क्लियर है बेटा। उस तो बाद देखो जरा पिच की है बेटा, पिच हुंदा श्रिलनेस। श्रिलनेस भी इनू कह सकते हो, तो या फिर इनू कह सकते हो भी तिखी साउंड हुंदी है ना बेटा, कईयां दी आवाज तिखी हुंदी है, उन्होंने बेटा पिच कह देंगे या श्रिलनेस कह देंगे। ठीक है, ये बेटा कद डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, जिन्नी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उन्नी ज्यादा की होगी पिच होगी। फ्रिक्वेंसी की होंगे एक सैकेंड में कितनी वेव्स पास कर दी है। ठीक है, हुण वेखो एदी वेवलेंथ घट है, एदी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, देखो ना, एदी वेवलेंथ ज्यादा तो एदी वेवलेंथ घट है। ठीक है, ये हुण ज्यादा पास कर जाएंगे एक सैकेंड में ए वाली। सो की हैगा, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਊਡਨੈਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਸੇਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, जिस तरह दो इंसानों की आवाज़ 'ਚ डिफरेंस होंगे है, या फिर दो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ 'ਚ फर्क होंगे है। ठीक है, वो कद तो पता लगता वेव फॉर्म तो। देखो एदी वेव का देखो एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब लाउडनेस सेम है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी तकरीबन वेवलेंथ सेम है, ਇਹਦਾ मतलब पिच भी सेम है, बट की होना है वेव फॉर्म च डिफरेंस है। वेव फॉर्म वखरा है, वेव फॉर्म तो की पता लगता बेटा, क्वालिटी का पता लगता है भी यह वक्री चीज़ की साउंड है, वक्री चीज़ की साउंड है। क्लीयर है बेटा, तीनों बेटा दसते हैं। चौथा एक होर चीज़ दस रहा तुहानूं बेटा, स्पीड जिहड़ी हैगी है साउंड की डिपेंड करती है मीडियम ते। मीडियम किहड़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड च सब तो तेज होंदी है, ठीक है, लिक्विड च उस तो घट, गैस च उस तो घट। ठीक है, उस तो बाद डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी से भी डिपेंड करता। उस तो बाद टैंपरेचर, टैंपरेचर से भी डिपेंड करता, ह्यूमिडिटी से भी डिपेंड करती है साउंड की जिहड़ी हैगी स्पीड। ठीक है, बट ये जिहड़ी स्पीड ऑफ साउंड है इंडिपेंडेंट है कद तो, फ्रिक्वेंसी तो। फ्रिक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है बेटा, क्लीयर है। आओ हुण असीं क्वेश्चन वाल आउने आ। बेटा सारा कुछ तुहानूं तां दस्सिया हैगा भी जे इन केस कोई क्वेश्चन इहदे रिलेटेड आ जाए। ठीक है, तकरीबन क्वेश्चन जिहड़े हैगे कई रिपीट करते हैं पीएस सेट विच। ठीक है, आओ जरा देखते हैं आपां। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिसाइड्स दिस। बेटा जिहड़ा हैगा कि एम्पलीट्यूड हुण की डिसाइड करेगा, लाउडनेस करेगा डिसाइड। बेटा किहड़ी ऑप्शन करैक्ट होगी, सी ऑप्शन करैक्ट होगी। ठीक है बेटा, हुण इहदे विच स्पीड भी तुहानूं समझाता, पिच भी समझाता, लाउडनेस भी समझाता। सोर्स बेटा, सोर्स हुण देखो, जे आपां सोर्स दूर पिया तो सानूं जिहड़ी आवाज़ घट सुनाई देगी, लागे है तो ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो दो जने हैगे आ, एक थोड़ा जिहड़ा हैगा एक नूं घट सुणदा, एक नूं ज़्यादा, पर सोर्स सेम डिस्टेंस ते पिया, तो फिर जिन्हों घट सुणदा उहदे वास्ते ते जिहड़ा हैगा लाउडनेस घट होएगी, जिन्हों आम नॉर्मल सुनता है वो वास्ते ज़्यादा होएगी। ठीक है, सो ये चीज़ हैगी है। ठीक है, सोर्स के हिसाब नाल भी थोड़ा डिपेंडेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लै लो क्वेश्चन का। ठीक है, दैन नैक्सट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आओ सैकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो यार बेटा, क्वेश्चन करने तो पहला ना इहदे विच गल कीती हुई कादी, एक्लिप्स दी। एक्लिप्स की हुंदा बेटा, ग्रहण। ग्रहण नूं कहंदे आ एक्लिप्स। एक्लिप्स किन्ने तरह दा हुंदा, दो तरह दा। एक किहड़ा हुंदा सोलर एक्लिप्स, एक किहड़ा हुंदा लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स नूं की कहा जांदा, सूरज ग्रहण, ते लूनर एक्लिप्स नूं की कहा जांदा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ना। ठीक है, ਇਹ देखो बेटा मैं दोनों डायग्राम्स बनाई। सोलर एक्लिप्स की हुंदा बेटा, सन एक्लिप्स का मतलब की है जो तीनों चीज़ां सन, अर्थ एंड मून एक लाइन च आ जाए। ठीक है, बट जे सन फस्ट नंबर ते होए, सन ने फस्ट ते ही रहना, सैकेंड ते हो जे मून,
ਐਂਡ ਥਰਡ ਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੇ, ਮੂਨ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਨ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਥ ਆ ਜੇ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੂਨ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨ ਤੇ ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਆ ਜੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਕਲਿਪਸ, ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਰੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜਨ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਲੂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਅੰਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨੰਬਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਡਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨੰਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਦਾ, ਅੰਬਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਾਰਕ ਰੀਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨੰਬਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪੈਨੰਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਫ ਇਕਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਰਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਕਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੂਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, when the moon is in the penumbra of the shadow of earth, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਪੈਨੰਬਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੰਬਰਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਪੈਨੰਬਰਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਲਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, आओ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟਸ ਔਨ ਐਕਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ। ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਾਟੂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਓ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ ਹੈ ਇਹ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਇਨ ਅ ਸਰਕਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈਗੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲੈਨਟ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਬॉय ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਜਾਇੰਟ ਵੀਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬॉय ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਇੰਟ ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਵੀਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉय ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ ਆ ਗਿਆ ਲਾਟੂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੌਬ ਆਫ ਅ ਸਵਿੰਜਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਥਰਡ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਾਪ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ਸ। ਬੇਟਾ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਪੈਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਕਸ ਵਿੱਚ UPS ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਰਨ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਓ ਜਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਫਥ। ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਇਜ਼। ਬੇਟਾ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਾਇਰਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸਪਾਇਰਲ ਸ਼ੇਪ। ਬਾਕੀ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਫੇਅਰ ਵਰਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਰਗੀ। ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਦੇ 5 ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੇਟਾ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।